बंधु माने भूले केबे भी संध्या समय एही पांचटी भूल करिवे नाही किंबा संध्या समय एही पांचटी जिनिस केबे भी काहाकू देबे नाही नचेत आपणଙ୍କୁ भोगिबाकू पड़ी पारे भयंकर दारिद्र्यता। बंधु माने सूर्यास्त परे किछि एपरी कार्य रहिछि जहाकू आपण केबे भी करिबा उचित नुहे कारण सूर्यास्त परे एही कार्य गुड़िको वर्जित माना जाय थाए। कारण ज्योतिष शास्त्र रे एहाको अत्यंत अशुभ एवं दारिद्र्यतार कारण बोली माना जाय थाए। जो कार्य को कि जानतरे अथवा अजाणतरे आमे माने करि देई थाओ। तेबे आजिर एही भिडियो रे आमे माने जानिबा जे सूर्यास्त परे आपण केउ सब कार्य गुड़िक न करिबा उचित एवं सूर्यास्त समय आपण केउ सब जिनिस अन्य को न देबा उचित। एही सब जिनिस देबा द्वारा किंबा एही सब कार्य गुड़िक करिबा द्वारा आपण मां लक्ष्मीकर कोपर शिकार होई पारंती जहा द्वारा आपण को जीवन रे अनेक गुड़िए समस्या एवं दारिद्र्यतार सामना करबाको पड़ी पारे। तेबे आसंतु जानि नेबा सेही कार्य गुड़िक विषय जो कार्य गुड़िक आपण सूर्यास्त समय न करिबा उचित। बंधु माने सूर्यास्त समय आपण केबे भी सोईबा सेज पाखरे बसिबे नाही किंबा सोईबा सेज उपरे मध्य बसिबे नाही कारण एहाको अत्यंत अशुभ बोली माना जायताय। एहा व्यतीत सूर्यास्त समय आपण केबे भी कांदिबे नाही। एहा व्यतीत संध्या समय जदि आपणको घरको केही आसे तेबे तांको भूले भी केबे आपण दही देबे नाही। दहीकर संबंध सीधा सड़क शुक्रଙ୍କ सहित होइथाए एवं शुक्र ग्रहंकु धन धान्य प्रदानकारी ग्रह भावरे माना जाइथाए। तेबे संध्या समय काहाको दही देबा द्वारा किंबा संध्या परे मध्य काहाको दही देबा द्वारा आपणको गृह रे सुख समृद्धि रे हानि होइथाए। तेबे एपरी परिस्थिति रे देखिबाकू गले सूर्यास्त समय आपण कोनोसी भी जिनिस काहाको देबा उचित नुहे कारण एपरी करिबा द्वारा मां लक्ष्मी असंतुष्ट होइथांती। द्वितीय रे सूर्यास्त समय आपण कदापि भी सोईबा उचित नुहे किंबा भोजन करिबा मध्य उचित नुहे कारण संध्या समय सोईबा द्वारा किंबा भोजन करिबा द्वारा एहार बहुत खराब प्रभाव आपणकर स्वास्थ्य उपरे पड़ी थाए। एहा सहित आपणको जीवन रे धनजनित समस्या मध्य सृष्टि होइथाए। आपणको आर्थिक संकट देई गति करिबाकू पड़ी थाए कारण जो व्यक्ति सूर्यास्त समय सोई थाए तांकर भाग्य मध्य सेही भली सोई जाय थाए। एहा सहित आपण सूर्यास्त समय केबे भी टंका देण नेण करंतु नाही कारण सूर्यास्त समय जो व्यक्ति अन्य को टंका देई थाए किंबा अन्य ठारो टंका नेई थाए सेही उभय व्यक्ति को धन आर्थिक संकटर सम्मुखीन हेबाकू पड़ी थाए। तृतीय रे आपण सूर्यास्त परे केबे भी निज घरे झाड़ू पोछा लगांतु नाही। सूर्यास्त हेबा पूर्वरु ही आपण घरु झाड़ू पोछार कार्य सारी दियंतु किंतु सूर्यास्त परे भूले भी आपण निज घरे केबे भी झाड़ू पोछा लगांतु नाही। जदि अति आवश्यक पड़े तेबे झाड़ू करि सारिबा परे आपण घरे अलिया को कोनोसी एक स्थान रे रखि दियंतु। सूर्यास्त परे घरर अलिया को केबे भी बाहर को फोपाडंतु नाही। एपरी करिबा द्वारा आपणको जीवन रे अनेक गुड़िए आर्थिक समस्या आसी थाए। सूर्यास्त परे घरे झाड़ू पोछा लगाइबा द्वारा मां लक्ष्मी मध्य आपणकर घर को त्याग करी चली जाई थांती। सूर्यास्त परे केबे भी नख किंबा केश काटिबा मध्य उचित नुहे। एपरी करिबा द्वारा आपणको जीवन उपरे अनेक नकारात्मक प्रभाव पड़िबा सहित धन हानि मध्य होइथाए। ज्योतिष शास्त्र अनुसार संध्या समय अर्थात सूर्यास्त परे गोड़ हलाइबा मध्य उचित नुहे। जदि आपण केउठारे बसिछंती किंबा सोइछंती तेबे सेही समय आपण निजर गोड़ को हलांतु नाही। किछि लोकंकर अभ्यास रही थाए जे बसिबा समय किंबा सोइबा समय से माने निजर गोड़ को हलाई थांती तेबे सूर्यास्त परे आपण एसबु भूल कदापि भी करंतु नाही। एहा को अत्यंत अशुभ बोली माना जाय थाए। एहा परे हेउछि सूर्यास्त परे आपण केबे भी तुलसीर पत्र को छुअंतु नाही किंबा तुलसी पत्र छिंडांतु नाही। एहा सहित आपण सूर्यास्त परे निज घर को केबे भी अंधार करी रखंतु नाही कारण अंधार रे सर्वदा नकारात्मक शक्ति मानकर बास होइथाए। सेथिपाई आपण संध्या समय सर्वदा निजर घर को आलोकित करी रखंतु एवं संध्या समय अर्थात सूर्यास्त परे आपण कदापि भी शारीरिक संबंध रखंतु नाही।
କାରଣ ଏହି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିବା ଘରକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଘୃଣା କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଘରକୁ ପରିତ୍ୟାଗ ମଧ୍ୟ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ସର୍ବଦା କଳି ଝଗଡ଼ା ଲାଗି ରହୁଛି, ମନାନ୍ତର ମତାନ୍ତର ଲାଗି ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଯେତେ ପଇସା ରୋଜଗାର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ନିଅଣ୍ଟ ହେଉଛି, ପଇସାକୁ ଆପଣ ସଞ୍ଚୟ କରିବାରେ ଅସମର୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି, ତାହା କୌଣସି ନା କୌଣସି ବାଟରେ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯାଉଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଗୃହରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କର ରହିବାର ଆଭାସ ହେଉଛି, ତେବେ ଏହି ସବୁ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଯେ ଆପଣ ନିଜ ଘରେ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟିରୁ ଅଧିକ ଛୁରୀ ରଖିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ଯଦି ଆପଣ ଘରେ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟିରୁ ଅଧିକ ଛୁରୀ ରଖନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ସର୍ବଦା କଳି ଝଗଡ଼ା ଲାଗି ରହିଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସକାଳୁ ଉଠୁ ଉଠୁ ବି ଆପଣ କେବେ ବି ଧାରୁଆ ଜିନିଷକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିନସାରା ଅନେକ ଅଶୁଭ ଜିନିଷର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ନିଜ ଗୃହରେ କଣ୍ଟା ଜାତୀୟ ଗଛ ମଧ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯେପରିକି ନାଗଫେଣିର ଗଛ। ଏହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଭ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଏହା ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁର ମଧ୍ୟ କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ଗୃହରେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଅଶାନ୍ତି ବଢ଼ିଥାଏ, ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ମନୋମାଳିନ୍ୟ ବଢ଼ିଥାଏ ଏବଂ ଗୃହରେ ଭୂତ ପ୍ରେତମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବାସ ହେବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସର୍ବଦା ଝଗଡ଼ା ଲାଗି ରହିଥାଏ। କାରଣ କଣ୍ଟା କେବଳ ନକାରାତ୍ମକତାର ହିଁ ପ୍ରତୀକ ହୋଇଥାଏ, ଏହା ଭଲ ପାଇବାର ପ୍ରତୀକ ହୋଇନଥାଏ। ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷରେ ପତ୍ର ନଥାଇ କେବଳ କଣ୍ଟା ରହିଥାଏ, ସେହି ଗଛକୁ ଆପଣ ଭୁଲେ ବି କେବେ ନିଜ ଘରେ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହିପରି ବୃକ୍ଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନାଗଫେଣିର ଗଛ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଅଶୁଭ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। କାରଣ ନାଗଫେଣିର ଗଛ ଯେଉଁଠାରେ ରହିଥାଏ, ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ମରୁଭୂମିରେ ପରିଣତ କରିଦେଇଥାଏ। କାରଣ ଆପଣ ମରୁଭୂମିରେ ହିଁ ଏହି ନାଗଫେଣିର କଣ୍ଟା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ତୁଳସୀ ଗଛ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କୌଣସି କଣ୍ଟା ଜାତୀୟ ଫୁଲ ଗଛ କେବେ ବି ଲଗାଇବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମାସିକ ଧର୍ମ ଚାଲୁଛି, ତେବେ ମାସିକ ଧର୍ମ ସମୟରେ ଆପଣ କେବେ ବି ଗଛଲତା ମାନଙ୍କରେ ଜଳ ଦେବେ ନାହିଁ। କାରଣ ମାସିକ ଧର୍ମ ସମୟରେ ଆପଣ ଗଛଲତାରେ ଜଳ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଦାରିଦ୍ର୍ୟତାର କାରଣ ବନିଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କର ଘର ପାଖରେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ଇଟା, ପଥର କିମ୍ବା ଖପରା ପଡ଼ିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅଶୁଭ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପୁରୁଣା ଭଙ୍ଗାରୁଜା ବାସନ କିମ୍ବା ଭଙ୍ଗାରୁଜା କାଚ ପଡ଼ିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅଶୁଭ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ କଳି ଝଗଡ଼ାର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଘରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବଦା କଳି ଝଗଡ଼ା ଲାଗି ରହିଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଆଇନା ଏବଂ ବନ୍ଦ ରହିଥିବା ଘଡ଼ି ମଧ୍ୟ ନିଜ ଘରେ ରଖିବାକୁ ଅଶୁଭ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଏହି ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଯଦି ଆପଣ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ କେବେ ବି ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ଆସିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଘରର ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଜାଲ ହିଁ କହିଦେଇଥାଏ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାସ ହୋଇନାହିଁ। କାରଣ ଘରେ ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଜାଲ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ଅଶୁଭତ୍ୱର ପ୍ରତୀକ ହୋଇଥାଏ। ଘରେ ଆପଣ କେବେ ବି ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଜାଲ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁଠାରେ ବି ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଜାଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ହଟାଇ ସଫା କରିଦିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ଯେଉଁଠାରେ ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଜାଲ ରହିଥାଏ, ସେଠାରେ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣ ନିଜ ଗୃହ ପାଖରେ କେବେ ବି ହେନା ଗଛ, ପିଜୁଳି ଗଛ, ବରଗଛ କିମ୍ବା ଓସ୍ତ ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମାନାଯାଏ ଯେ ଯଦି ଆପଣ ଅଧିକ ସୁଗନ୍ଧିତ ଗଛ ନିଜ ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ଲଗାନ୍ତି, ତେବେ ଏହାଦ୍ୱାରା ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ହେନାର ଗଛ କେବେ ବି ଘର ପାଖରେ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପିଜୁଳି ଗଛ, ବରଗଛ କିମ୍ବା ଓସ୍ତ ଗଛ ମଧ୍ୟ ଘରର ଚାରିପାଖରେ ରହିବା ଅଶୁଭ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଅଗଣାରେ ଲଗାଯାଇଥିବା ତୁଳସୀ ନାରାୟଣ ପାଇଯାଇଛନ୍ତି, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ସେହି ଜାଗାରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ତୁଳସୀ ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ। ତୁଳସୀ ଗଛ ଯେତେ ହରାଭରା ରହିବ, ଆପଣଙ୍କ ଗୃହ ପାଇଁ ତାହା ସେତେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଶୁଖିଲା ତୁଳସୀ ଗଛ ଆପଣ କେବେ ବି ଘରେ ରହିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେହି ଜାଗାରେ ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭଲ ତୁଳସୀ ଗଛ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ରାତିରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଖାଇସାରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କେବେ ବି ସେହି ଅଇଁଠା ବାସନ ଗୁଡ଼ିକୁ ରାତି ସାରା ପକାଇ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭୋଜନ କରିସାରିବା ପରେ ବାସନକୁ ସର୍ବଦା ଧୋଇ ରଖନ୍ତୁ। କାରଣ ରାତିରେ ଅଇଁଠା ବାସନ ପଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଅଭିଶାପ ଲାଗିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହି କାରଣରୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ବଢ଼ିଥାଏ, ଗୃହରେ ନକାରାତ୍ମକତାର ଊର୍ଜା ବଢ଼ିଥାଏ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଏହା ଦ୍ୱାରା କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ନିଜ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ସର୍ବଦା ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରଖିବା ଉଚିତ, କାରଣ ରୋଷେଇ ଘରେ ମା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ରାତ୍ରି 12ଟା ପାଖାପାଖି ସମୟରେ ଆପଣ କେବେ ବି ନିଜକୁ ଆଇନାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନିଜକୁ କେବେ ବି ସଜାନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ରାତି ସମୟରେ ଆପଣ କେବେ ବି ପରଫ୍ୟୁମ୍ ଭଳି ଜିନିଷ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କଠାରେ ସୁଗନ୍ଧର ବାସ୍ନା ପାଇ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ତାୱାରେ କିଛି ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଗରମ ତାୱାରେ ଆପଣ କେବେ ବି ପାଣି ଛିଞ୍ଚନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ପାଣି ଛିଞ୍ଚିବା ବେଳେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ବାହାରିଥାଏ ତାହା ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ରାହୁ ଏବଂ କେତୁ ଦୋଷ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହା ଥିଲା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କେବେ ବି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତେବେ ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବେ।